principal amounts of these securities are adjusted according to the inflation rate semi-annually. Normally, bond pays interest semi-annually, and because of that reason, there is an adjustment on the principal amount which takes place every semi-annual period. के भन्छ भने प्रत्येक semi-annual period मा principal amount लाई adjust गरिन्छ. Adjust भनेको के को अनुसार according to inflation. And then after adjusting the principal according to inflation, we calculate interest on the adjusted amount of principal. Adjusted amount of principal मा हामीले interest calculation गर्छौं. Just example को लागि भनौं, just I am taking one example. Suppose a simple example. Okay, suppose government issued TIPS, Treasury Inflation Protection Securities, with rupees, let us say, 1,000 face value. And coupon rate of interest, average coupon rate of interest on this is, let us say, 4%. Okay, 4% coupon rate. So this is the coupon securities. That's why the coupon rate is normally fixed. Okay. In normal type of treasury bond and treasury notes, you find simply the face value and the coupon rate. But if it is the Treasury Inflation Protection Securities, TIPS, in case of TIPS, what does it allow? It allows to adjust principal according to the inflation in the economy. Economy ma inflation ko rate अनुसार principal adjust गरिन्छ. अब त्यो principal adjust गर्ने भनेको के भन्दाखेरि, for example, suppose there is a 10% inflation in the economy. Okay, suppose there is a 10% inflation in particular year. यो कुनै पनि बन्डहरुमा इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 6 monthly क्याल्कुलेसन गरिन्छ, तर हामीले सजिलोको लागि यहाँनिर एनुअल मानौं हैन. Suppose annual rate of inflation is 10%. Now, if it is not inflation, Treasury Inflation Protected Securities, what would happen? The rupees 1,000 face value you invested today have certain purchasing power, and if the rate of inflation in the economy is 10%, then at the end of the year you are going to lose your purchasing power. Face value rupees 1,000 today will not have the same purchasing power at the end of the year, because the rate of inflation is 10%. And even the rate of interest that you receive from this bond is also not sufficient for, you can say, recover this inflation, purchasing power loss due to the inflation. So in that case, under the terms and conditions of Treasury Inflation Protection Securities, what we do, we simply adjust this principal according to the inflation. Suppose if inflation is 10%, then your adjusted principal will be adjusted principal. In this case, our actual principal is 1,000. Now this 1,000 has to be adjusted to the impact of inflation. That means you simply multiply it by 1 plus inflation rate, so that your adjusted principal will be 1,100. And now at the end of the year, you are going to get the interest income. How much? Your interest income is not 4% on 1,000. Your interest income is simply 4% on adjusted principal. That is 1,100. 1,100 को 4% हमले interest also. So that with this, what would happen? Our interest income will increase to 44. So in this way, we simply calculate interest on the Treasury Inflation Protection Securities by adjusting the amount of principal. So semi-annual calculation कसरी भयो त्यसमा? हैन, मैले यहाँ एनुअल एज्युम गरेको. अब सेमी एनुअल भयो भने मानौ एकछिनको लागि एभरेज सेमी एनुअल इन्फ्लेसन चाहिँ 5% छ मानौ, हैन? भने हामीले सेमी एनुअल इन एडजस्टेड प्रिन्सिपल निकाल्छौं 1.05 ले मल्टिप्लाई गरेर 6 मन्थको एन्डमा 6 मन्थको एन्डमा यो हाम्रो 1040 हुन्छ 50 हुन्छ.
ठिक छ 1050 अब यो 1050 मा हामीले 4% इन्ट्रेस्ट पाउँछौं तर कहिले कतिको पाउँछौं 1/2 6 महिनाको पाउँछौं so this is how you calculate this one for 6 month अब यो 6 month को 1050 भयो मानौ अब अर्को 6 month मा हैन नेक्स्ट 6 month मा चाहिँ तिम्रो इन्फ्लेसन सपोज नेक्स्ट 6 month मा इन्फ्लेसन एभरेज चाहिँ सपोज 6% छ भने अब तिम्रो एडजस्ट इन्फ्लेसन एडजस्टेड प्रिन्सिपल भनेको फर नेक्स्ट 6 month in this case for next 6 month in this case will be your inflation adjusted principal now is 1050 at the end of first 6 month it is 1050 and again you adjust this current inflation and current average inflation is 6% and you make multiplication by this factor 1.06 and you calculate this principal and the principal calculations and on this principle now we calculate the 4% interest for the next 6 months. So in this way the amount of principal goes on adjusting according to the rate of inflation. Inflation को rate अनुसार principal को amount adjust हुँदै जान्छ तर यसको meaning यो होइन कि फेरि अब यो प्रत्येक वर्ष इन्फ्लेसन को प्रिन्सिपल एडजस्ट गर्दै गर्दै जाँदाखेरि त यसको मोनिटरी भ्यालु त बढ्दै जान्छ हैन मानौ यो 5 वर्षको म्याच्युरिटीमा यो 1050 1000 चाहिँ 1500 पुग्यो प्रिन्सिपल एडजस्टेड इन्फ्लेसन एडजस्टेड प्रिन्सिपल 1500 पुग्यो भने इट डजन्ट मीन दैट you are going to receive back 1500 at the maturity. The adjustment in principal is only made to calculate the interest. Okay, interest calculation गर्नको लागि मात्र प्रिन्सिपल मा के गर्छ adjustment गरिन्छ यो कुरा हामीले ध्यान दिनु पर्यो. Okay, so this is what we call principal treasury inflation protection securities. Okay, अब वास्तवमा भन्ने यो यस्तो चाहिँ हाम्रो नेपालमा एक्जिस्ट छैन यो प्रकारको सेक्युरिटिजहरु. So treasury inflation protection securities are, you can say, one of the effective way for investor to hedge against inflation. Inflation को against मा एउटा hedge create गर्नको लागि hedge portfolio create गर्नको लागि यो treasury inflation protection securities चाहिँ राम्रो मानिन्छ किनभने simply you receive the interest according to the inflation adjusted principle so that it provides a hedge against inflation. That means it does not allow the purchasing power of money to lose due to the inflation. Hedge भनेको त्यो म्याचिङ गर्ने भनेको purchasing power मा. यो कारणले गर्दा यहाँ हामीले वास्तवमा हेर्ने हो भने जस्तो अघि मैले एक्जाम्पल लिएँ त्यसको कुपन रेट 4% भनेर भन्यो हैन. So 4% coupon rate is fixed. And actually that 4% coupon rate is the real rate, the real rate हो हैन किनभने त्यसमा इन्फ्लेसन को प्रिमियम चाहिँ इन्क्लुड भएको हुँदैन. 4% मा इन्फ्लेसन को प्रिमियम इन्क्लुड भएको हुँदैन. You are going to get 4% pure and additional amount you are going to get according to the inflation हैन. So the interest rate is the real rate and nominal rate is always higher than the real rate due to the inflation. जस्तै अघिको एक्जाम्पलमा पनि हामीले एनुअल लिँदाखेरि so your rate of inflation is also rate of interest is 4%, but if you assume that there is a 10% inflation in the economy then your adjusted principal becomes 1100 and you calculate 4% of 1100, that is 44 you know. And if you convert this 44 into the percentage terms on face value 1000 then that is the 4.4% actually. भनेपछि त्यो 4.4% त्यसलाई हामीले नोमिनल रेट भन्छ. 4% भनेको रियल रेट हुन्छ. जस्तै यो एक्जाम्पलमा हेर्नु अहिले भर्खर मैले जुन गरेँ जस्ट टु कन्सिडर दिस सिचुएसन हैन. यो सिचुएसनमा इफ यु आर गेटिङ 44 रुपीस इन्ट्रेस्ट देन योर इफेक्टिभ interest rate is 4.4% in this case. So this 4.4% is called nominal rate. यसलाई हामीले nominal rate भन्छ because this rate has been calculated on inflation adjusted principle. So this 4% is the real rate and this 4.4% is the nominal rate. And this rate varies according to the inflation. अब यो 4.4% चाहिँ inflation अर्को हुन्छ. So always
in case of tips, the stated coupon rate is regarded as the real rate, and the nominal rate of interest is always higher than this real rate due to the inflation. This is what we need to understand. Okay. Our other type of bonds are federal agency bond. अब के हुन्छ भने यो फेडरल एजेन्सी भनेको यहाँनिर गभर्नमेन्टको एजेन्सी भन्ने बुझ्नुपर्छ है। फेडरल सिस्टम भएको कन्ट्रीलाई हामीले फेडरलिजम भनेर भन्छौँ, संघीयता हैन। फेडरल सिस्टम भएको भने त नेपालमा पनि फेडरल सिस्टम छ, तर त्यति डेभलप भएको छैन। Federal agency bond, these are a special type of debt securities. And in this type of debt securities, simply government guarantees the payment of interest and repayment of principal. Government or some government agencies takes the guarantee of interest and principal repayment. Okay. हामी क्या यो प्रचलन छैन, तर हामीले यदि प्र्याक्टिसलाई हेर्ने भने in case of United States, normally we find two types of entities that takes the guarantee of interest and principal payment. एउटा भनेको के छ भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट स्पोन्सर्ड इन्टरप्राइजेसहरु हुन्छ, GSCs भनिन्छ हैन। त्यो GSCs भनेको फेडरली चार्टर भएको हुन्छ हैन, संघीय सरकारले त्यसलाई चार्टर गरेको हुन्छ, स्थापना गरेको हुन्छ हैन, त्यो कर्पोरेसनहरु। अनि यस्तो GSCsहरु जस्तै कि यो फेडरल होम लोन मोर्गेज एसोसिएसन भन्ने अनि फेडरल होम लोन ब्याङ्क्स भन्ने यस्तो गभर्नमेन्ट स्पोन्सर्ड इन्टरप्राइजेसहरु छ उसमा युएसए मा हैन। अब यिनीहरुले के गर्छ भन्दा जस्तै यो फेडरल होम लोन मोर्गेज एसोसिएसन, फेडरल होम लोन ब्याङ्क्स, यिनीहरुले हाउसिङ सेक्टरलाई क्रेडिट प्रोवाइड गर्छ हैन। त्यस्तै गरी गएर अरु प्रकारको GSCsहरु छ, गभर्नमेन्ट स्पोन्सर्ड इन्टरप्राइजेसहरु, जस्तै कि फेडरल एग्रिकल्चरल मोर्गेज कर्पोरेसन, यिनीहरुले फेरि त्यो फार्मिङ सेक्टरलाई, कृषकहरुलाई चाहिँ लोन प्रोवाइड गर्छ। अब जस्तै हाउसिङ सेक्टरलाई, कृषकलाई मतलब स्पेसिफिक टाइप अफ एरियामा उनीहरुले काम गर्छ। त्यो सेक्टरमा गरेको लेन्डिङ को इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपलको रिपेमेन्ट चाहिँ उनीहरुले जस्तै के हुन्छ भने लोन प्रोवाइड गर्नको लागि चाहिँ यिनीहरुले के गर्छ, बन्ड इस्यु गर्छ। बन्ड इस्यु गरेर डेट कलेक्सन गर्छ अनि त्यही कलेक्सन गरेको डेटलाई अब जस्तै कि यो फेडरल होम लोन ब्याङ्क्सले हाउसिङ सेक्टरलाई क्रेडिट प्रोवाइड गर्नको लागि, फेडरल एग्रिकल्चर मोर्गेज कर्पोरेसनले फार्मिङ सेक्टरलाई क्रेडिट प्रोवाइड गर्नको लागि यो युज गर्छ त्यो फन्डलाई हैन। अब जुन यिनीहरुले इस्यु गरेको बन्ड छ नि, यिनीहरुले इस्यु गरेको बन्डको क्वालिटी भनेको जस्तै कि उनीहरुले एक्सटेन्सन गरेको लोनको क्वालिटीमा डिपेन्ड हुन्छ। जस्तै कुनै हाउसिङ सेक्टर, एग्रिकल्चर सेक्टरमा प्रोवाइड गरेको लोन भोलि डिफल्ट भइदियो भने यो कम्पनीहरुले इस्यु गरेको फेडरल एजेन्सी बन्डमा पनि के हुन्छ, रिस्क हुन्छ। त्यही भएर त्यो इन्भेस्टरलाई इन्स्योर गर्नको लागि गभर्नमेन्टको एजेन्सीले इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल पेमेन्ट चाहिँ ग्यारेन्टेड गरेको हुन्छ, ग्यारेन्टी लिन्छ। अनि अर्को टाइप अफ के अरे गभर्नमेन्ट एजेन्सीजहरु के हुन्छ भने फेडरल गभर्नमेन्ट एजेन्सीजहरु हुन्छ व्हिच मे इस्यु अर ग्यारेन्टी दिस बन्ड्स। यिनीहरुले अब कस्तो हुन्छ, फेडरल गभर्नमेन्ट एजेन्सीजहरुले FGAs भन्छ, यिनीहरुले बन्ड इस्यु गर्न पनि सक्छ आफैले वा कसैले इस्यु गरेको बन्डलाई ग्यारेन्टेड गर्न सक्छ हैन। अब यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इन केस अफ फेडरल एजेन्सी बन्ड, सिन्स द गभर्नमेन्ट एजेन्सी ग्यारेन्टीज द पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रिन्सिपल, so this kind of, you can say, investment in this kind of bond reduces the risk, credit risk, particularly credit risk to the bondholder, you know. This kind of you फेडरल एजेन्सी बन्ड्सहरुमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु तुलनात्मक रूपमा हामीले अलिकति कर्पोरेट बन्डहरु भन्दा रिस्क फ्री मानिन्छ। इन्भेस्टमेन्ट रिस्कको पर्सपेक्टिभबाट यो मतलब राम्रो मानिन्छ। अब के फेडरल गभर्नमेन्ट एजेन्सीजहरु छ जस्तै कि स्मल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड गभर्नमेन्ट नेशनल मोर्गेज एसोसिएसन, यस्तो एसोसिएसनहरुले बन्ड इस्यु गर्छ हैन। र त्यो बन्ड इस्यु गरेर रेज गरेको फाइनान्सिङलाई उनीहरुले पब्लिक पर्पजको लागि मतलब खर्च गर्छ। जस्तै कि कृषि सामग्रीको मतलब सहयोगहरु दिनको लागि हैन, होम ओनरशिप इन्क्रिमेन्ट गर्नको लागि हैन। अब जस्तै हुन्छ नि गभर्नमेन्टको एउटा वेलफेयर प्रोग्राम हुन्छ। अब जस्तै नेपालको 80% जनताको आफ्नै घर बास छैन, त्यसकारणले उनीहरुलाई
एउटा होम ओनरसिपको कार्यक्रम सञ्चालन गरौँ गभर्नमेन्टले भन्यो भने कुनै गभर्नमेन्ट एजेन्सीले त्यो चाहिँ अब घर बनाएर जनतालाई हस्तान्तरण गर्ने त्यस्तो खालको प्रोजेक्टहरू हुन सक्छ हो त्यस्तो प्रोजेक्टहरू अब डेभलप कन्ट्रीमा त धेरै हुन्छ अनि एग्रिकल्चर एसिस्टेन्स गर्ने खालको कृषिमा सहयोग गर्ने खालको त्यस्तो उद्देश्यले मतलब यो फेडरल गभर्नमेन्ट एजेन्सिजहरूले बन्ड्सहरू इस्यु गर्छ अब यस्तो बन्डहरूको पनि भेराइटी अफ स्ट्रक्चर हुन्छ जस्तै टर्म स्ट्रक्चर भनेको कति वर्षको लागि इस्यु गर्ने अनि त्यसको प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट र प्रिन्सिपल रिपेमेन्टको के अरे टर्म्स एन्ड कन्डिसन कस्तो होइन एनुअली रिपेमेन्ट गर्ने हो कि एट द एन्ड अफ म्याच्युरिटी रिपेमेन्ट गर्ने हो कि इन्ट्रेस्ट 3 महिनामा दिने हो कि 1 महिनामा दिने हो कि नर्मली 6 महिनामा दिन्छ तर अरू कन्डिसन पनि हुनसक्छ कुपन रेट अल्सो भ्यारिज होइन and the maturities. So these bonds are issued with different structure, coupon rates and maturities. Okay, and these type of bonds are not in practice in our country. Okay, next type of bond is international bonds. Okay, capital market in today's context is not limited to the boundary of single country. So there has been a global integration of the capital market, and so is the case of bond. Many issuer, whether it is corporation or it is government, whenever they intend to issue the bond, they do not have to limit their issue within the boundary of a country. They can offer bond issue at international level. International level bond offer garna sakcha. And similarly, not only the issuer, the investors are also have the option to invest outside the, you can say, country. Country भन्दा बाहिर लगानी गर्ने एउटा option investorलाई पनि हुन्छ, हैन? And they can do so through, you can say, investing in international bond. Okay, वास्तवमा international bond भनेको के हो? यसलाई हामीले धेरै तरिकाले बुझ्न सक्छौं. कुनै पनि long term debt instrument which is issued by foreign issuers in a country. कुनै पनि फरेन इस्युरले एउटा कन्ट्रीमा लङ टर्म डेट इन्स्ट्रुमेन्ट इस्यु गर्यो भने त्यसलाई हामीले इन्टरनेसनल बन्ड भन्छौँ. फर इक्जाम्पल, सपोज एनी इन्डियन कम्पनीज हैन इस्युज द बन्ड इन नेप्लिज मार्केट. कुनै पनि इन्डियन कम्पनीले नेप्लिज मार्केटमा बन्ड इस्यु गर्यो. इन्डियन कम्पनी मात्र होइन, जापानिज कम्पनी, युएस कम्पनीज नेप्लिज क्यापिटल मार्केटमा यदि बन्ड इस्यु गर्यो भने त्यसलाई हामीले इन्टरनेसनल बन्ड भन्छौँ. र इन्टरनेसनल बन्डको एउटा क्याटेगोरी भनेको युरो बन्ड हैन. अब युरो बन्ड अस्ति हामीले युरो डलर भनेर मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्टमा पढ्यौं. अब युरो बन्ड पनि के हो भन्दाखेरि इट इज द बन्ड डिनोमिनेटेड इन फरेन करेन्सी बट इस्युड इन द होम कन्ट्रिज अफ इन्भेस्टर हैन. यो के हुन्छ भने जस्तै हामी नेपाली भयो एकछिनको लागि, नेपालमा कुनै इन्टरनेसनल एजेन्सीको बन्ड इस्यु भएको छ, त्यो बन्डको करेन्सी डिनोमिनेसन के छ भने फरेन कन्ट्री छ, मानौ युएस डलर छ. हामीले नेपालमा त्यो बन्ड इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले डलरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ सपोज, र हामीले इन्ट्रेस्ट पनि डलरमा नै पाउँछौँ. त्यस्तो प्रकारको बन्डलाई हामीले युरो बन्ड भनेर भन्छौँ. द्याट मिन्स एनी इन्टरनेसनल बन्ड द्याट इज इस्युड इन होम कन्ट्री बट इट इज डिनोमिनेटेड इन फरेन करेन्सी इज नोन एज युरो बन्ड. जस्तै कि यहाँ दिएको छ, अ डलर डोमिनेटेड बन्ड इस्युड इन नेपाल इज कल्ड युरो डलर बन्ड. सिमिलरली अ जापानिज एन डोमिनेटेड बन्ड इस्युड इन नेपाल इज कल्ड युरो एन बन्ड. हैन, यस्तो खालको करेन्सीको नाम दिएको हुन्छ है. अब यस्तो इन्टरनेसनल बन्डहरूको इस्युएन्स भनेको नर्मली इन्टरनेसनल सिन्डिकेट अफ अन्डरराइटरहरूले ह्यान्डलिङ गरेको हुन्छ, जो चाहिँ इन्टरनेसनल क्यापिटल मार्केटमा प्ले गर्न पाउँछ. त्यस्तो प्रकारको इन्टरनेसनल मतलब के अरे अन्डरराइटर वा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरूले ह्यान्डलिङ गरेको हुन्छ. अनि यसमा नर्मली underwriting agreement अनुसार नै काम गर्छ. भनेको अर्थ underwriting agreement means the risk of issue is very high at international level due to the various, you can say, political issues. And because of that reason, when there is any risk of loss due to the unsold issue in time, then issuer takes the guarantee of purchasing entire issue. So this is called underwriting agreement. And कतिपय कम्पनीले कस्तो हुन्छ भने कतिपय कम्पनीले फरेन मार्केटमा उनीहरूले बन्ड इस्यु गर्छ. तर त्यसरी इस्यु गरेको बन्ड भनेको फेरि फरेन मार्केटमा इस्यु, जस्तै कुनै एउटा कम्पनीले भनौँ न
कुनै एउटा फरेन कम्पनीले नेपालमा बन्ड इस्यु गर्यो तर त्यो बन्ड भनेको नेप्लिज करेन्सीमा नै डिनोमिनेटेड पनि हुन सक्छ त्यसलाई पनि हामीले इन्टरनेसनल बन्ड भन्छौँ फरेन करेन्सीमा फरेन कन्ट्रीले के अरे फरेन कम्पनीले फरेन करेन्सीमा डिनोमिनेटेड बन्ड इस्यु गर्यो भने त्यो इन्टरनेसनल बन्ड भयो भने त्यदि फरेन कम्पनीजले नेप्लिज करेन्सीमा नै बन्ड इस्यु गर्यो भने त्यसलाई पनि हामीले इन्टरनेसनल बन्ड भन्छौँ यस्तो इक्जाम्पलहरू छ इन्टरनेसनल लेभलमा जस्तै कि एउटा याङ्की बन्ड भन्ने छ हैन यो याङ्की बन्ड भनेको युएस डलरमा डिनोमिनेटेड छ हैन तर यो युनाइटेड स्टेटमा इस्यु गरेको युएस डलरमा तर युएसए भन्दा बाहिरको कम्पनीले इस्यु गरेको बन्ड हो याङ्की बन्ड त्यस्तै गरी सामुराई बन्ड हैन अनि यो सामुराई बन्ड भनेको जापानमा इस्यु गरेको छ जापानिज एनमा तर यो जापान भन्दा बाहिरको कम्पनीले इस्यु गरेको दिस टाइप अफ यु क्यान से bonds are example of you can say international bonds. Okay, now next important topic, municipal bond. Okay, actually in our federal system of you can say government, there are several layers of government like federal government, state government, local government and यस्तो विभिन्न प्रकारको गभर्नमेन्ट हुन्छ जस्तै नेपालकै केसमा भन्ने भने तीनटा लेयर अफ गभर्नमेन्टहरु छ एउटा फेडरल गभर्नमेन्ट छ संघीय सरकार अनि स्टेट गभर्नमेन्ट छ प्रदेश सरकार लुम्बिनी प्रदेश अनि लोकल गभर्नमेन्टहरु छ म्युनिसिपालिटिजहरु अब यो जुन लोकल गभर्नमेन्ट एजेन्सीजहरु हुन्छ नि लोकल गभर्नमेन्ट एजेन्सीज लाइक स्टेट गभर्नमेन्ट म्युनिसिपालिटिज हैन यस्तो लोकल गभर्नमेन्ट एजेन्सीजहरुले के गर्छ भने आफ्नो बजेट डेफिसिएन्सीलाई फुलफिल गर्नको लागि र आफ्नो पब्लिक एक्सपेन्डिचरलाई पब्लिक डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचरलाई फाइनान्स गर्नको लागि बन्ड इस्यु गर्छ जस्तै मानौ न तिलोत्तमा म्युनिसिपालिटीले अब यहाँ शङ्करनगरमा चिल्ड्रेन पार्क एउटा राम्रो बनाउन लाग्यो हैन चिल्ड्रेन पार्क राम्रो बनाउनलाई त्यसलाई फाइनान्स गर्नको लागि बन्ड इस्यु गर्यो हैन यो हुन सक्छ वाटर सप्लाईको लागि बन्ड इस्यु गर्न सक्छ इलेक्ट्रिसिटीको लागि बन्ड इस्यु गर्न सक्छ इलेक्ट्रिकल मतलब ट्रान्समिसन लाइन डेभलप गर्ने वा सप्लाई गर्नको लागि भनेपछि यहाँनिर पब्लिक डेभलपमेन्टल वेलफेयर एक्टिभिटिजको लागि लोकल गभर्नमेन्टहरूले बन्ड इस्यु गर्ने गर्छ त्यसलाई हामीले म्युनिसिपल बन्ड भनेर भन्छौँ वेदर इट इज इस्युड बाई स्टेट गभर्नमेन्ट अर म्युनिसिपालिटिज हैन these are also a type of you can say government bond but they are issued by the local government हैन स्थानीय सरकारले स्टेट गभर्नमेन्टले लोकल गभर्नमेन्टले इस्यु गरेको हुन्छ यो म्युनिसिपल बन्डलाई ओके अब यहाँनिर एउटा इम्पोर्टेन्ट डिस्टिङ्सन के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि म्युनिसिपल बन्ड र अरु बन्ड भनेको यो भन्दा अगाडि हामीले पढेको बन्ड हो सो म्युनिसिपल बन्ड्स allows tax exemption on interest. Or in other words, we can say that interests are exempted from the income tax. If you get interest, coupon rate of interest from your investment in municipal bond, you are not required to or you are not liable to pay tax on that interest income. Because interest rate on the municipal bonds are exempted from the इन्कम ट्याक्सबाट त्यसलाई छुट दिएको हुन्छ हैन जस्तै अरु प्रकारको बन्डमा हामीले इन्ट्रेस्ट इन्कम गर्यो भने ट्याक्स तिर्नुपर्छ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्दा पनि इन्ट्रेस्ट इन्कममा ट्याक्स तिर्नुपर्छ ट्याक्स चाहिँ सोर्समै डिडक्सन हुन्छ ब्याङ्कले हामीलाई इन्ट्रेस्ट दिँदाखेरि ट्याक्स काटेर दिन्छ हामीले अरु प्रकारको बन्डमा लगानी गर्यो भने त्यसमा इन्ट्रेस्ट पाउँछ त्यो इन्ट्रेस्ट पाउँदाखेरि आफ्टर ट्याक्स इन्ट्रेस्ट पाउँछ हामीले ट्याक्स काटेर इन्ट्रेस्ट पाउँछ तर यो म्युनिसिपल बन्डको इन्ट्रेस्ट भनेको टोटली ट्याक्स एक्जेम्प्टेड हुन्छ एउटा कुरा यो बुझ्नु पर्यो अब नर्मली देयर आर टु भेराइटिज अफ म्युनिसिपल बन्ड one is called general obligation bonds and another is called revenue bond अब यसलाई कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि general obligation bonds are general type of bond issued by local government they are normally secured by the taxing power of issuer. The general obligation bonds are not a specific purpose bond. The specific purpose bond होइन कि त्यसलाई कुनै स्पेसिफिक कोलाटरलले सेक्युर गरोस् त्यसलाई केले सेक्युर गरेको हुन्छ भने लोकल गभर्नमेन्टको एउटा ट्याक्सिङ पावर हुन्छ हैन त्यो ट्याक्सिङ पावरको आधारमा उले विभिन्न प्रकारको रेभेन्युजहरु जेनेरेट गर्छ हैन सो दिस टाइप अफ जनरल obligation bond is secured by all revenues
The municipality generates such as income taxes, sales tax, property tax को रूपमा नगरपालिकाले उठाएको करहरू हुन्छ नि, त्यसबाट भएको रेभेन्यूबाट यो जेनरल अब्लिगेसन बन्डलाई सेक्युर गरेको हुन्छ। अब जस्तो कि एउटा मानौ न, यहाँ एउटा इक्जाम्पल लिन्छु, कुनै एउटा म्युनिसिपालिटीले ल्यान्डफिल साइट कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि, हैन, ल्यान्डफिल साइट यो डम्पिङ साइट भन्छ नि, हैन, ल्यान्डफिल साइट कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि एउटा बन्ड इस्यु गर्यो, हैन। अनि पछि गएर अब गभर्नमेन्टले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि त्यो ल्यान्डफिल साइट कन्स्ट्रक्सन भएपछि, हैन, अब पब्लिकहरुबाट वेस्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस फी भनेर, हैन, फोहोर मैला व्यवस्थापन शुल्क भनेर उठाउन सक्छ। हामी कहाँ पनि उठाउँछ, गाडी आउँछ, हैन, नगरपालिकाबाट चट्ट हप्ताको एकचोटि दुईचोटि गाडी आउँछ फोहोर सङ्कलन गर्न, अनि त्यसले महिना महिनामा शुल्क उठाउँछ, हैन, त्यस्तो उठाउन सक्छ। अब यो के हुन्छ भने अब जेनरल ट्याक्सिङ पावर हो नि त गभर्नमेन्टको, लोकल गभर्नमेन्टको ट्याक्सिङ पावर, म्यानेजमेन्ट सर्भिस फी उठाउने भनेको यो एक प्रकारको ट्याक्स नै हो, हैन। यो जेनरल ट्याक्सिङ पावरबाट रेभेन्यू जेनेरेट गर्छ र त्यो रेभेन्यूबाट नै जेनरल अब्लिगेसनलाई हामीले के गरेको हुन्छ, जेनरल अब्लिगेसन बन्डलाई सेक्युर्ड गरेको हुन्छ। अब यो भन्दा अर्को प्रकारको बन्ड छ है, जसलाई हामीले रेभेन्यू बन्ड भन्छौँ। रेभेन्यू बन्ड भनेको स्पेशल टाइप अफ बन्ड। कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ sometimes the local government may raise the funds, okay, by issuing the municipal bond. They may raise the funds to finance some specific project. अघि मैले भने चिल्ड्रेन पार्क बनाउनको लागि बन्ड इस्यु गर्ने, बस टर्मिनल बनाउनको लागि बन्ड इस्यु गर्ने, हैन, अनि खानेपानी उसको लागि बन्ड इस्यु गर्ने भनेर भन्यो भने त्यहाँनिर के हुन्छ भने these issues are the specific purpose issue. Bond issued for the financing of water supply project, bond issued for the financing of, you can say, to finance the children park project. Specific purpose को लागि bond issue गरेको छ भने त्यसलाई हामीले रेभेन्यू बन्ड भन्छौँ, हैन। जस्तै बस टर्मिनललाई फाइनेन्स गर्नको लागि, बस टर्मिनल कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट छ त्यसलाई फाइनेन्स गर्नको लागि बन्ड इस्यु गर्यो, त्यो स्पेसिफिक भयो भनेपछि त्यो बन्ड इस्यु गरेर आएको मनी भनेको बस टर्मिनल कन्स्ट्रक्सनमा नै युज गर्छ लोकल गभर्नमेन्ट, अरू पर्पजको लागि युज गर्दैन, हैन। दिस टाइप अफ स्पेसिफिक पर्पज बन्ड आर रेभेन्यू बन्ड। अब यहाँनिर के हुन्छ भने त्यो रेभेन्यू बन्ड चाहिँ जुन पर्पजको लागि इस्यु गरेको त्यही पर्पजबाट कलेक्सन भएको रेभेन्यूले सेक्युर्ड गरेको हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि भनौँ न, सपोज बुटोल municipality needs ₹100 billion to construct the bus terminal equipped with the modern traffic controlling devices. Okay, and it thinks to raise ₹100 billion by issuing the municipal bond. Okay, to construct this bus terminal. अब यो बन्ड कस्तो भयो, रेभेन्यू बन्ड, because this bond is intended for construction of bus, हैन। अब यसलाई यस्तो बन्डलाई स्पेशल नाम पनि दिन सकिन्छ, जस्तै कि बस टर्मिनल बन्ड, हैन, चिल्ड्रेन पार्क बन्ड, हैन, यस्तो नाम पनि दिन सकिन्छ कि बस टर्मिनलको लागि इस्यु गरेको भएर बस टर्मिनल बन्ड भनेर राख्यो, हैन, यस्तो नाम दिएर इस्यु गर्न सक्छ। अब यो 100 बिलियन जुन आउँछ त्यसबाट बस टर्मिनल कन्स्ट्रक्सन हुन्छ। बस टर्मिनल कन्स्ट्रक्सन भएपछि त्यो टर्मिनलमा आउने विभिन्न प्रकारको भेहिकलहरूले त त्यहाँ ट्याक्स तिर्छन्, हैन र, विभिन्न प्रकारको सर्भिस फी र ट्याक्स त्यहाँ तिरेको हुन्छ, रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ। अब त्यो बस टर्मिनलको सञ्चालनबाट जेनेरेट भएको रेभेन्यूले नै के गर्छ त यस्तो बन्ड होल्डरलाई के गर्छ, इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट सेक्युर्ड गरेको हुन्छ। सो दिस टाइप अफ बन्ड इज कल्ड रेभेन्यू बन्ड। अब रेभेन्यू बन्ड भनेको के भन्दाखेरि दोज आर इस्युड टु रेज द फन्ड टु फाइनेन्स द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। मैले अघि नै भनेँ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फाइनेन्स गर्नको लागि यो इस्यु गरेको हुन्छ। इस्युअर प्लेस द रेभेन्यू जेनेरेटेड बाई द फाइनेन्स प्रोजेक्ट टु द बन्ड होल्डर। फर इक्जाम्पल अघि मैले बस टर्मिनलको इक्जाम्पल, हैन, बस टर्मिनललाई फाइनेन्स गर्नको लागि बन्ड इस्यु गरिन्छ र त्यो बस टर्मिनलको अपरेसनबाट जेनेरेट भएको रेभेन्यूबाट के गर्छ त बन्ड होल्डरलाई पेमेन्ट गर्छ।
अब यस्तो बन्डलाई स्पेशल नेम पनि दिन सकिन्छ हैन बस टर्मिनल बन्ड भन्यो भाइ एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनको लागि बन्ड इस्यु गर्दैछ भने हैन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन बन्ड भन्यो यस्तो यस्तो स्पेशल नाम दिएर इस्यु गर्न सकिन्छ ओके अब मैले यहाँनिर एउटा एडिसनल कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ yield on municipal bond. Sometimes we are interested to compare whether to invest in municipal bond or to invest in treasury bond, or we may need to compare whether we need to invest in municipal bond or to invest in corporate bond book value. So if you look into the yield on municipal bond and yield on corporate bond, these two yields are significantly different. Exactly. Municipal bonds ko yield भनेको tax exempted हुन्छ. You are not required to pay tax. But in case of corporate bond yield, you pay certain tax according to the rule of government. So municipal bond yields are tax exempted and corporate bonds yield are not tax exempted, so that these two yields cannot be compared directly. Data yield लाई हामीले directly compare गर्न सक्दैनौँ। अब हामीले जस्तै एक्जाम्पलको लागि भनौँ simply municipal bond tax exempted हुन्छ, therefore the yield on this bond is less than that of treasury security with the same maturity. एउटा 5-year treasury bond र 5-year municipal bond लाई कम्पेयर गर्यो भने तिनीहरुको yield लाई हेर्दाखेरि municipal को yield चाहिँ कम देखिन्छ treasury को yield भन्दा treasury securities को yield भन्दा तर त्यो कम देखिए तापनि रियालिटीमा कम नहुन सक्छ treasury bond को yield मा हामीले ट्याक्स दिनु पर्छ municipal bond को yield मा हामीले ट्याक्स दिनु पर्दैन हैन त्यो कारणले गर्दा municipal bond को stated yield कम देखिए पनि त्यो ट्याक्स इफेक्टको कारणले त्यो treasury yield को आफ्टर ट्याक्स yield भन्दा कम नहुन पनि सक्छ त्यही भएर त्यसलाई हामीले कम्पेयर गर्नको लागि के गर्नु पर्यो ट्याक्स को एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो so yield on municipal security is comparable with the yield on treasury securities with the same maturity period तर comparison गर्दा same maturity period भएकोलाई कम्पेयर गर्नुपर्छ you cannot compare 3-month municipal bond against 1-year treasury bond you cannot compare 5-year municipal bond against 10-year treasury bond. Whenever it happens to compare a municipal bond against, let us say, treasury bond, then direct comparison is not possible because municipal bonds are tax exempted securities and treasury bonds are not tax exempted. अब हामीले के भन्छौँ भन्दा यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ के टेक्निकल टर्म युज गर्दा म्युनिसिपल बन्ड्सको यील्डलाई ट्याक्स एक्जिम्प्टेड यील्ड भनिन्छ अनि कर्पोरेट बन्डको यील्डलाई ट्याक्सेबल यील्ड भनिन्छ किनकि त्यसमा ट्याक्स तिर्नुपर्छ र यो कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले कि त म्युनिसिपल बन्डको ट्याक्स एक्जिम्प्टेड यील्डलाई ट्याक्सेबल यील्डमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो कि त कर्पोरेट बन्डको ट्याक्सेबल यील्डलाई आफ्टर ट्याक्स यील्डमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो अनि बल्ल कम्पेरिजन गर्न सक्छ दुईटामा कुनै एउटा गरेको छ र त्यो कम्पेयर गर्दाखेरि फेरि एउटा कुरा ध्यान के दिनुपर्छ भन्दाखेरि both types of bonds should have the same maturity. You cannot compare the bonds with the different maturity. Maturity farak hune bittikai yield ta farak bhayhals due to the maturity rates. So you are going to compare municipal bond and treasury bond on the basis of their equivalent yield. Equivalent yield मैले भन्दा चाहिँ on the basis of their equivalent yield that they are under the same maturity class. अब त्यो कम्पेयर गर्नको लागि हामीले के गर्ने फर एक्जाम्पल ओके मैले यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेखेछु यो सबै कुरा मैले भनेकै कुरा हो है therefore while comparing the yield on municipal bond with the yield on other classes of taxable bond means here let us say treasury bond is taxable corporate bond पनि taxable हुन्छ it is necessary to compute the equivalent taxable yield on municipal bond
And this equivalent taxable yield is given by this formula. Tax exempt yield, यो TAX छुटेछ यहाँनिर करेक्सन गरिहालौँ है. Tax exempt yield multiplied by 1 divided by 1 minus tax rate गर्यो भने यो डिवाइड हो यहाँ. Divided by 1 minus tax rate गर्यो भने यो के आउँछ? Equivalent taxable yield आउँछ. हैन, जस्तै एक्जाम्पलको लागि अब यो कसरी डिसिजन गर्ने मैले यहाँ एउटा एक्जाम्पल लिएछु. लेट अस सी दिस एक्जाम्पल. यो एक्जाम्पललाई मैले यहाँ कपी गरे र वर्ड फाइलमा पेस्ट गरे. Suppose a municipal bond with 6-year maturity has a yield of 9%. हैन, अब हामीलाई यहाँनिर के दियो भन्दाखेरि गिवन first of all we have yield on 6-year municipal bonds. Okay, यसलाई हामीले के भन्छौँ? यसलाई हामीले tax exempt yield भन्छ. Exempt yield. ठीक छ नि, जहिले पनि के यो टर्मिनोलोजी ख्याल गर्नु पर्यो है. म्युनिसिपल बन्डको यील्डलाई ट्याक्स एक्जिम्प्ट यील्ड भन्छ. That is 9%. Tax exempt yield means we are not required to pay tax on this. And while a treasury bond of similar maturity has a yield of 13%. Yield on similar maturity भन्छ 6-year similar maturity लाई कम्पेयर गर्ने 6-year treasury bond. यसलाई हामीले के भन्छ भन्दाखेरि this is called taxable yield. Taxable yield भन्छ. यो taxable yield कति छ? 13%. Terminology ख्याल गर्नु है. Investors' marginal tax rate is 35%. What is the equivalent taxable yield on municipal bond? Is it a better investment? So that's it. हामीलाई यहाँनिर सिम्पली कम्पेयर गर्ने के हो भने क्वेसनले जे सोधेछ त्यो निकाल्ने हो. अब यसलाई दुईटा तरिकाले गर्न सकिन्छ. एउटा कि त इक्विभ्यालेन्ट ट्याक्सेबल यील्ड निकाल्न सकिन्छ, अर्को कि त आफ्टर ट्याक्स यील्ड निकाल्न सकिन्छ. दुईटा तरिकाले गरिएको हुन्छ हैन. अब marginal tax rate of investor is 35%. 0.35. अब हामीले एउटा तरिका कसरी गर्ने भन्दाखेरि अल्टरनेटिभ वान अर्थात् यसो भयो अल्टरनेटिभ नभयो. एउटा तरिका के हो भने यसले सोधे अनुसार what is the equivalent taxable yield on municipal bond? यो हामीले निकाल्ने equivalent taxable yield on municipal bond. अब यो हामीले निकाल्दाखेरि equivalent taxable yield. Equivalent taxable yield. अब यो equivalent taxable yield भनेको के हो भने यो म्युनिसिपल बन्डमा त ट्याक्स तिर्नु पर्दैन. 9% yield नै हाम्रो yield भयो हैन. यदि ट्याक्स तिर्नु परेको भए हैन, ट्याक्स तिर्नु परेको भए यो 9% yield पाउनको लागि यसको ट्याक्सेबल yield कति हुनुपर्छ हैन. यदि ट्याक्स तिर्नु परेको भए अब यसलाई अर्को सिम्पल भाषामा भन्ने हो भने यो के हो, यो 9% भनेको आफ्टर ट्याक्स हो. फेरि यसलाई आफ्टर ट्याक्स भन्ने शब्द चाहिँ नलेख्नु है, त्यो गल्ती हुन्छ. मैले यो सम्झाउनको लागि मात्र लेखेको. यसलाई रातो
येलोले हाइलाइट गर्यो यो आफ्टर ट्याक्स हो यो अर्को शब्दमा यसलाई भन्ने हो भने बिफोर ट्याक्स हुन त म्युनिसिपल बन्डको इन्ट्रेस्टमा ट्याक्स तिर्नु पर्दैन ट्याक्स तिर्नु नपरेपछि यो इल्ड नै इन्भेस्टरको लागि आफ्टर ट्याक्स इल्ड जस्तै भयो के अब यसमा भने ट्याक्स तिर्नुपर्छ हैन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो पहिलो लागेको शब्दलाई सेन्टेन्सलाई जस्ताको तस्तै युज नगर्नु फेरि यसको अर्को मिनिङ हुन्छ मैले यहाँ सम्झाउनको लागि मात्र भने हो अब हामीले के गर्दैछौँ भने यदि म्युनिसिपल बन्ड यो 0.09% ट्याक्स एक्जिम्ट इल्ड हो भने यसको इक्विभ्यालेन्ट ट्याक्सेबल इल्ड कति हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट भन्ने शब्द युज गर्नुपर्छ है इक्विभ्यालेन्ट ट्याक्सेबल इल्ड भनेको हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर फर्मुला अघिको फर्मुलामा हामीले लेख्छौँ हैन इक्विभ्यालेन्ट ट्याक्सेबल इल्ड भनेको ट्याक्स एक्जिम्ट इल्ड ट्याक्स एक्जिम्ट इल्ड लाई multiplied by 1 minus tax tax exempt yield divided by 1 minus tax rate यो गर्नु यसो गर्दाखेरि हाम्रो के हुने भयो भने ट्याक्स एक्जिम्ट इल्ड भनेको 0.09 छ त्यो भनेको 9% हो डिवाइडेड बाइ 1 minus 35% ट्याक्स रेट 0.35 यो गर्दाखेरि कति आउँछ क्याल्कुलेटर युज गरेर 0.09 divided by 0.65 भनेको यो आउँछ 0.1385 or 13.85%. अब हामीले के गर्ने हो भने म्युनिसिपल बन्डको यो इक्विभ्यालेन्ट ट्याक्सेबल इल्ड लाई यो ट्रेजरी बन्डको 13% ट्याक्सेबल इल्डसित कम्पेयर गर्ने अब यो 13% र यो 13.85% कम्पेयर गर्दा कुन राम्रो देखियो त डिसिजन हाम्रो के हुने भयो इज इट अ बेटर इन्भेस्टमेन्ट म्युनिसिपल बन्ड इज अ बेटर इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन हाम्रो के भयो म्युनिसिपल बन्ड इज अ municipal bond is a better investment than corporate bond, sorry, treasury bond. Treasury bond because equivalent taxable yield on bond त्यो भनेको हामीले यो 13.85% is greater than the taxable yield on treasury bond. Treasury bond को taxable yield भन्दा के छ म्युनिसिपल बन्डको इक्विभ्यालेन्ट ट्याक्सेबल yield चाहिँ के छ बढी छ त्यही भएर हामीले म्युनिसिपल बन्डलाई बेटर अल्टरनेटिभ भन्यौं अब यही कुरालाई अर्को तरिकाले पनि हामीले डिसिजन गर्न सक्छौं अल्टरनेटिभली भनेको अल्टरनेटिभली के गर्न सक्छ भन्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौं भने आफ्टर ट्याक्स yield on corporate bond calculation गर्न सक्छौं आफ्टर ट्याक्स yield on corporate bond sorry corporate bond मेरो मुखमा corporate ही आइरहेको छ treasury है सरी treasury bond अब treasury bond को आफ्टर ट्याक्स yield क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो भनेको taxable yield यसको taxable yield अनि 1 minus tax rate ठीक छ and treasury bond को taxable yield चाहिँ 30% छ अनि 1 minus
ट्याक्स रेट भनेको 0.35 यो गर्दा कति आउँछ 8.45 अब यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि यो 9% सित कम्पेयर गर्नुपर्छ ठीक छ नि के देखिन्छ त अब यसरी पनि हामीले अर्को डिसिजन गर्न सक्छौं सेम डिसिजन अब यसरी कम्पेयर गर्दा पनि के देखिन्छ म्युनिसिपल बन्ड इज बेटर इन्भेस्टमेन्ट अल्टरनेटिभ म्युनिसिपल बन्ड इज बेटर इन्भेस्टमेन्ट alternative because it's tax exempt yield. यसको tax exempt yield भनेको कति छ 9% is greater than the after tax yield on treasury bond. Treasury bond को after tax yield भनेको 8.45%. अब यसलाई सिम्पली कसरी बुझ्नु पर्यो भने ट्रेजरी बन्डमा लगानी गर्यो भने हामीले 13% yield पाउँछौं प्रतिफल पाउँछौं मानौ ब्याज पाउँछौं एकछिनको लागि हैन तर त्यसमा ट्याक्स तिर्नुपर्छ ट्याक्स तिरेपछि हामीसँग कति बच्छ जम्मा 8.45% मात्रै बच्छ र म्युनिसिपल बन्डमा लगानी गर्यो भने हामीले 9% yield पाउँछ र त्यसमा ट्याक्स तिर्नु पर्दैन 9% बच्छ त्यही भएर यहाँनिर ट्याक्स एक्जेम्प्ट yield म्युनिसिपल बन्डको 9% corporate bond को after tax yield भन्दा बढी छ त्यसकारणले म्युनिसिपल बन्ड इज अ बेटर इन्भेस्टमेन्ट अल्टरनेटिभ सो यु क्यान सिम्पली डु दिस इन एनी वान अफ दिस टु वे यो दुईटा मध्ये कुनै तरिकाले गरेको छ यो दुईटै गर्नु पर्दैन है क्वेशनमा चाहिँ सोधेको छ त्यही तरिकाले गर्ने अब केही पनि सोधेको छैन भने म्युनिसिपल बन्डको yield यति % छ ट्रेजरी बन्डको yield यति % छ दे हेभ सेम म्याच्युरिटी an investor with marginal tax bracket of 40% is willing to invest in any one of these bonds. Then which investment would you prefer to the investor? भन्यो भने हामीले दुईटामा कुनै एउटा तरिकाले गर्छौं ठीक छ नि कुरो ल यसको अब यसको पनि एक्सरसाइजमा धेरै प्रब्लमहरु छैन एउटा मात्रै प्रब्लम छ मैले हिजो सबैलाई यो ह्यान्डआउट थर्ड पार्ट मेल गर्दैछु अब यसमा पढ्ने अरु धेरै बाँकी छ अझै पनि हैन यो मेल गरेको ह्यान्ड्स आउटको लास्टमा यो प्रब्लम 2.4 रिमेम्बर है यो भन्दा अगाडिको स्लाइडमा प्रब्लम 1 2 3 छ प्रब्लम 2.1 2.2 र 2.3 त्यो भनेको yield on money market instruments सित रिलेटेड छ bank discount yield, bond equivalent yield, single payment yield, holding period return, and this is effective annual yield calculation गर्ने खालको तीनटा क्वेशन छ त्यो सजिलो छ किनकि मैले एक्जाम्पल गर्दै छु त्यही तरिकाले गर्ने अनि यो म्युनिसिपल बन्डको yield क्याल्कुलेसन गर्ने यो फर के रे एउटा क्वेशन छ यसको एक्जाम्पलमा पनि क्वेशनहरु छ एक्जाम्पलमा अब त्यो बुक लिएपछि एक्जाम्पलबाट पनि यसो प्र्याक्टिस गरिन्छ यो प्रब्लम प्र्याक्टिस गरौँ है आजलाई कति बज्यो 8:29 आजलाई यति गरौँ ल अब बाँकी चाहिँ अर्को क्लासमा डिल गरौँ ल अर्को क्लास पछिको क्लासमा हाम्रो अलिकति डिटेल एकदम खास गरी स्टक मार्केट रिलेटेड टपिकहरु हामीले यही च्याप्टरमा पढ्नु पर्ने हुन्छ इन हाउ मेनी वेज वी क्यान प्लेस द अर्डर टु ब्रोकर हैन यस्तो कुराहरु डिटेलमा पढ्नु पर्ने हुन्छ अनि स्टक मार्केट इन्डेक्सको कन्स्ट्रक्सनको तरिकाहरु पढ्नु पर्ने हुन्छ अब आजलाई यति गरौँ है अनि कसैले मेल पाएको छैन भने मलाई प्लिज सबैले आफ्नो के रे मेल आईडी चाहिँ मलाई एसएमएस गरिदिनु म मेल गरिदिन्छु ठीक छ आज यति गरौँ है त ल बाई बाई